എല്ലാ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കണക്കിൻ്റെ ഈ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠം 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ 2 പ്രോബ്ലവും ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത വീഡിയോകളിലും കാണിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ 2 പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ബാക്കിയുള്ള 3 പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്: പ്രൂവ് ഫോളോയിങ് ബൈ യൂസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ. x raised to 2n minus y raised to 2n is divisible by x plus y. x raised to 2n minus y raised to 2n is divisible by x plus y. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആദ്യം p of 1 ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, പിന്നെ p of k അസ്യൂം ചെയ്യണം, പിന്നെ p of k plus 1 ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആദ്യം there are 3 steps to solve this problem. First, we must prove that p of 1 is true, and the second, we must assume p of k, and the third and last step is we must prove that p of k plus 1 is equal to 2 is true. Okay, now here we must prove that p of 1 is true. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണക്കിന്റെ ഉത്തരം കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് p of 1 ട്രൂ ആകണം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് p of k അസ്യൂം ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് p of k plus 1 ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? p of 1 കാണാം. അതിനിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള p of n is equal to x raised to 2n minus y raised to 2n. നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നതിന്? p of 1 കാണുന്നതിന് p of 1 is equal to x raised to 2 minus y raised to 2. Why? We must give, നമ്മൾ n-ന് പകരം എത്ര കൊടുത്താൽ മതി? 1 കൊടുത്താൽ മതി. 2 into 1 2, 2 into 1 2. So p of 1 is equal to x square minus y square. X square minus y square is equal to x plus y into x minus y. We all know that. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം x square minus y square is equal to x plus y into x minus y. X plus y into x minus y is a which is divisible by x plus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് 3 സ്റ്റെപ്പാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യം p of 1 ട്രൂ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം. p of 1 ട്രൂ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് n-ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം? 1 കൊടുക്കണം. n-ന് പകരം 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ x square minus y square എന്ന് കിട്ടും. x square minus y square എന്ന് പറയുന്നത് x plus y into x minus y ആണ്. അപ്പോൾ x plus y into x minus y is the divisible of x plus 1. Okay, next step, assume p of k is true. Okay, x raised to 2k minus y raised to 2k is divisible by x plus 1. Okay, next step is assume p of k is true. So 2 raised to 2k minus y raised to 2k is divisible by x plus 1. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് നമുക്ക് x raised to 2k minus y raised to
2k is equal to lambda x plus y. Lambda x plus y. Lambda is equal to L. Lambda is equal to L. Okay? Assume P of k is true. It can be written by like this. It can be written like this. 2 raised to 2k, x raised to 2k minus y raised to 2k is equal to lambda into x plus y. Lambda means lambda represents instead of natural numbers. Okay? Lambda is equal to L. Okay? We are going to prove x raised to 2n minus y raised to 2n is divisible by x plus by using the mathematical induction, the principle of mathematical induction. For it, at first we find out P of 1 is true. And next we assume P of k is true. That is very simple. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് കാണണം? P of k plus 1 കാണണം. P of k plus 1. P of k plus 1. P of k plus 1 കാണുന്നതിന് k യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം? k plus 1 കൊടുക്കണം. x raised to 2 into k plus 1 minus y raised to 2 into k plus 1. Y raised to 2 into k plus 1. That means x raised to 2k plus 2 minus y raised to 2k plus 2. Okay? x raised to 2 into k plus 1. 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ k plus 1 നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. 2 into k, 2k. 2 into positive 1, positive 2. Okay? Positive into positive, positive, positive into positive, positive. Such a way y raised to 2k plus 2. Okay? 2 കൊണ്ട് k ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ 2k, 2 കൊണ്ട് 1 ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ 2. ഓക്കെ? അടുത്ത വഴി എങ്ങനെ എഴുതാം? അടുത്ത വഴി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? x raised to 2k into x square. x raised to 2k into x square. എങ്ങനെ? നമുക്കറിയാലോ x raised to 5 into x raised to 5 into x raised to 2 is equal to x raised to 5 plus 2. Okay? x raised to 5 into x square is equal to x raised to 5 plus 2. തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ x raised to 5 plus 2 x raised to 5 into x square ആയിട്ട് മാറും. Okay? x raised to 5 into x square is equal to x raised to 5 plus 2. തിരിച്ച് നമ്മൾ x raised to 5 plus 2 എഴുതുമ്പോൾ തിരിച്ചെഴുതാൻ എഴുതാം x raised to 5 into x square എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ? അതുപോലെ x raised to 2k plus 2 x raised to 2k into x square minus y raised to 2k into y square. Okay? Okay? x raised to 2k plus 2 x raised to 2k into x square minus y raised to 2k into y square. അടുത്ത വഴി എങ്ങനെ എഴുതാം? അടുത്ത വഴിയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം? x plus y യുടെ x plus y ഇതിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആയി എന്ത് ചെയ്യണം? മാറണം. അതിന് ഇത്തരം കണക്കുകളിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റം വരാതെ രണ്ട് ടേമും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, എക്സ് ഉണ്ട്, എന്തുണ്ട്? വൈ ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കോമൺ ആയിട്ട് വൈയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കോമൺ ആയിട്ട് വൈയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പറ്റില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് x raised to 2kയും x square ആണ്. ഇവിടെ അത് രണ്ടുമില്ല. ഇവിടെ y raised to 2kയും y square ഉള്ളു. അപ്പൊ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും പൊതുവായിട്ട് നമുക്കൊരു സംഖ്യ, ഒരു സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ട് ടേമും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ
രണ്ട് ടേമും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ചേർക്കണം. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വിലയിൽ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ +2 ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം -2 ആയിരിക്കണം. +x² ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം -x² ആയിരിക്കണം. +x²y² ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം -x²y² ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ടേമുകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേമിലും പൊതുവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ ടേം അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് x⁻²k ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? x⁻²k എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ x⁻²k എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്തെടുത്താൽ മതി? y² എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ x² എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? y⁻²k എടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത്തരം കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇത് x+y എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഡിവിസിബിൾ ആയി മാറണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ടേം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ചേർക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ട് ടേം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വിലയ്ക്ക് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർക്കുന്നത് +x² ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് -x² ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ x⁻²k എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ നിന്ന് y⁻²k എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ടേം എടുക്കണം, y² എടുക്കണം. ഓക്കെ. തിരിച്ചു എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ x² എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് y⁻²k എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? x⁻²k y² ആണ് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ആദ്യം മൈനസ് ചേർക്കുന്നു, പിന്നെ എന്ത് ചേർക്കുന്നു? പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും? x⁻²k into x², x⁻²k into x² മൈനസ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം ഏതാണ്? x⁻²k y². ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു? x⁻²k യും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു? y² എടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ x⁻²k എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് y⁻²k എടുത്താൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ x⁻²k എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുത്ത്? y² എടുത്തു. ഇനി തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ x² എടുത്തെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? y⁻²k എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? x⁻²k into x² minus x⁻²k y². ഇനി അടുത്ത ഏത് ടേം എഴുതണം? ഇത് നമ്മൾ മൈനസ് ചേർത്താൽ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റണം? പോസിറ്റീവ് ആക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? x⁻²k y². അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമും നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്താണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നിൽ x എടുക്കാം, ഒന്നിൽ എന്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും? y എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാനുണ്ട്? -y⁻²k into y². ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? p(k+1) കാണണം. അതിന് നമ്മൾ ഏതിന്റെ സ്ഥാനത്ത്? k യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു? k+1 കൊടുത്തു. ഇനി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി? 2k+2. ഇവിടെ രണ്ടും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടി? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. x⁻²k+2 = x⁻²k into x². അടുത്ത വഴി നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി. അടുത്ത വഴിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും പൊതുവായിട്ട് സംഖ്യ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല, പൊതുവായിട്ട് നമ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ചേർത്തു. ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർത്തു. ഇനി നോക്ക്, ഇതില് x⁻²k യും x² ഉണ്ട്, ഇതില് x⁻²k യും y² ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ x⁻²k ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നൂടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? x⁻²k ഉണ്ട്. ഈ ടേമിൽ നിന്ന് ബാക്കി എന്ത് റിമൈൻ ചെയ്യും? x². ഇവിടെ എന്താ അവശേഷിക്കും? -y². ഓക്കെ. റെഡി അല്ലേ? ഇവിടെ x⁻²k into x² minus x⁻²k y². ഈ രണ്ട് ടേമിലും കൂടെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് എടുത്തു? x⁻²k എടുത്തു. റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന x² minus y². ഓക്കെ ആണല്ലോ? x² minus y². അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടൈമിന് ജോലി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? x⁻²k y² minus y⁻²k y². അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? y² എടുക്കാം. ഏത് ചിഹ്നം ചേർക്കണം? ഇവിടെ ഏത് ചിഹ്നം കിടക്കുന്നു? പോസിറ്റീവ്.
പോസിറ്റീവ് y സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ് റൈസ് ടു 2k മൈനസ് y റൈസ് ടു 2k. y റൈസ് ടു 2k x റൈസ് ടു 2k ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയർ പ്ലസ് y സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 2k മൈനസ് y റൈസ് ടു 2k. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇതങ്ങ് എഴുതിയെടുക്കണം. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് വേണം ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി കണക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അപ്പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? എക്സ് റൈസ് ടു 2k കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ എക്സ് റൈസ് ടു 2k ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? വൈ സ്ക്വയർ എടുത്തു. ബാക്കി എന്ത് അവശേഷിക്കും? വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 2k മൈനസ് വൈ റൈസ് ടു 2k. ഇനി ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു 2k ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ. എങ്ങനെ കിട്ടും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഇവിടെ എന്ത് ചിഹ്നം? പോസിറ്റീവ്. കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെടുക്കാം? വൈ സ്ക്വയർ. x raised to 2k minus y raised to 2k is equal to lambda x plus y. x raised to 2k minus y raised to 2k is equal to lambda x plus y എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് x raised to 2k minus y raised to 2k is equal to lambda into x plus y എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് using that we can write y square into അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം y square into lambda x plus y. ഈ lambda x plus y ഏതിന് പകരം വന്നു? x raised to 2k minus y raised to 2k. കാര്യം എന്താണ്? x raised to 2k minus y raised to 2k is equal to lambda x plus y എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേമിലും പൊതുവായിട്ട് എന്തുണ്ട്? x plus y ഇല്ലേ? ഇതിലുണ്ട് x plus y, ഇതിലുണ്ട് x plus y. അപ്പൊ x plus y നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം. x plus y into ഇവിടെ എന്താ അവശേഷിക്കും? x raised to 2k into x minus y plus y square lambda. ഇവിടെ എന്താ അവശേഷിക്കും? y square lambda. Okay, it is divisible of x plus y. Okay, it is divisible of x plus y. So p of k plus 1 is proved. Okay, so p of k plus 1 is proved. Why? This is the divisible of x plus y. Okay, and last step p of 1 is true, p of k is true, p of k is true, p of k plus 1 is true. Okay, p of k plus 1 is true by the principle of mathematical induction. What is the next question? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. 41 raised to n minus 14 raised to n is multiple of 27. നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ x raised to 2n minus y raised to 2n is divisible of x plus y എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്.
ആ കണക്കും ഈ കണക്കും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്താണ് റിലേഷൻ? ഇവിടെ നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് 27 ആണ്. 27 നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും x മൈനസ് വൈ ആണ്. x മൈനസ് വൈ. ഇവിടെ x എത്ര? 41. 41 മൈനസ് 14. 41 മൈനസ് 14. 41 മൈനസ് 14 സമം എത്ര എന്ന് കിട്ടും? 27 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്? ഇത് ഏതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നാണ്? എക്സ് മൈനസ് വൈയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം മനസ്സിലായ? അപ്പോ നേരത്തെ തന്ന കണക്കും ഈ കണക്കും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്താണ് നേരത്തെ തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്? എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ ഡിവിസിബിൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ എന്താണ്? 27ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പോസിറ്റീവിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു? മൈനസ് വന്നിരിക്കുന്നു. എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു? എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യം എന്ത് കാണണം? പി ഓഫ് 1 കാണണം. പി ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 41 റൈസ് ടു 1 മൈനസ് 14 റൈസ് ടു 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27. ഓക്കെ. പി ഓഫ് 1 is equal to true. P of 1 is equal to true. Why? 27 is a multiple of 27. That is enough. P of 1 is true. Okay. Next നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? P of k assume ചെയ്യണം. Assume P of k. P of k. Then 41 raised to k minus 14 raised to k is equal to 27 lambda. 27 lambda. Lambda is equal to some n. Some n. Okay. Okay ആണല്ലോ. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? അത് നമ്മൾ P of 1 കണ്ടു. P of 1 is 2. അടുത്ത നമ്മൾ assume P of k 41 raised to k minus 14 raised to k is equal to 27 lambda. 27 lambda. So and lambda is equal to some n. N means natural numbers. Okay. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? P of k plus 1 കാണണം. P of k plus 1. P of k plus 1. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 41 raised to k plus 1 minus 14 raised to k plus 1. Okay? K plus 1. Here k plus k plus 1. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? 41 raised to k into 41. നേരത്തെ എഴുതിയത് minus 14 raised to k into 40. നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ കണക്ക് ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ P of k plus 1 കാണുന്നതിന് 41 raised to k plus 1 minus 14 raised to k plus 1. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. 41 raised to k into 41 minus 14 raised to k into 14. അടുത്ത വഴി എങ്ങനെ എഴുതണം? അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും പൊതുവായിട്ട് നമുക്കൊന്നും എടുക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടൈം അഡീഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ചേർക്കണം. ആ ചേർക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വിലയ്ക്ക് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. വിലയ്ക്ക് മാറ്റം വരാതെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ചേർക്കാൻ. ഏത് ടൈം എടുക്കണം? ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 41 raised to k എടുക്കാം, അപ്പുറത്ത് 14 എടുക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? 41 raised to k into 41. അത് ഈ ടൈമാണ്. ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ടൈം minus 41 raised to k into 14. into എത്ര? ഇത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ടൈം. ഇവിടെ മൈനസ് ചേർത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം? പോസിറ്റീവ് ചേർക്കണം. എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചേർക്കേണ്ടത്? 14 raised to 41 raised to k into 14. into എത്ര? 14. അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം? അടുത്തത് മൈനസ് 14 raised to k into 14. into 14. ഓക്കെ. 41 raised to k into 41 ഈ ടൈം.
നമ്മൾ അഡീഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചേർത്തു? മൈനസ് 41k ഇൻറ്റു 14. ഇവിടെ മൈനസ് ചേർത്തപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എന്ത് ചേർത്തു? പോസിറ്റീവ്. രണ്ടും സെയിം ടൈം ആണ്. 40k ഇൻറ്റു 14, 41k ഇൻറ്റു 14. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മൈനസ് 14k ഇൻറ്റു 14. ഇത് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ഇത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പൊതുവായി എടുത്തൂടെ? 41k പൊതുവായിട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ എന്താ വിശേഷിക്കും? 41. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? 14. 41 മൈനസ് 14. 41 മൈനസ് എത്ര? 14. 41 മൈനസ് എത്ര? 14 പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കാം? 14 എടുക്കാം. 14 ഇൻറ്റു 41k മൈനസ് 14k. 14k. ഓക്കെ വരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. 41k നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് 41k ഇൻറ്റു 27 ഇൻറ്റു എത്ര? 27 പ്ലസ് 14 ഇൻറ്റു 27 ലാംഡ. 27 ലാംഡ. 41k മൈനസ് 14k is equal to 41k മൈനസ് 14k is equal to 27 ലാംഡ. 27 ലാംഡ. നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ 27 ഉണ്ട്, ഈ ടൈമിൽ എന്തുണ്ട്? 27 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 27 ഇനി പൊതുവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ 27 ഇൻറ്റു 41k പ്ലസ് 27 ലാംഡ plus 27 lambda. It is the divisible of 27. Okay. It is the divisible of 27. Okay. We proved P of 1 is true, P of k is true, and P of k plus 1 is true. So this is proved by using the principle of mathematical induction. That is the finishing point. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ കണക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? 41n മൈനസ് 14n എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ കണക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് x മൈനസ് y എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ x മൈനസ് y എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്ക് ചെയ്ത മാതിരി ഈ കണക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിക്കുക. ഓണത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിലേക്ക് ആയിരുന്നു ഓണസദ്യയെ കൊണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം. ഓക്കെ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ശകലം കുറച്ചതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആധിക്യം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ കണക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. എഴുതി പഠിക്കണം. കണക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.